mass, that total mass of the reactant to product will remain constant in such a way that there is a decrease in the concentration of the reactant and increase in the concentration of the product. This is a simple chemical reaction which we have understood. Agree? या पार्ट पर्यंत अग्री आहे? हे इतकं कळतंय? Yes, ma'am. नीट सगळ्यांना कळतंय मी काय बोलते ते? सो केमिकल रिएक्शन मध्ये ना कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट डिक्रीजेस, concentration of the product increases till if it's a completely if the reaction goes on 100% completion, then at the end 0 gram of reactant and completely 10 gram of product you will get. So that is called as a chemical reaction in the forward reaction, ज्यामध्ये complete conversion झालंय रिएक्ट मध्ये. याला म्हणतात केमिकल फॉरवर्ड रिएक्शन. जनरली आपण काय बघितलेलं होतं, when we have studied the properties of physical changes and chemical changes, we always say that the physical changes are reversible change and chemical changes are irreversible. सिंपल लँग्वेज मध्ये मी आईसला मेल्ट केलं, वॉटर केलं, परत त्या वॉटरला मी फ्रीज केलं तर आय कॅन गेट दॅट आईस. इट्स अ रिव्हर्सिबल चेंज. But generally, all chemical changes where the new substance has been forming, the compound is forming, in that reaction, if the once the compound is formed, it is very difficult to form that reactant again. It is an irreversible sin. So always the chemical reaction proceeds with the chemical irreversible change. या रिएक्शन सॉरी मला अजून बरं नाही वाटत आहे. Okay, so yeah, chemical equilibrium है ना, it comes in the physical chemistry where we are not learning the product. मला रिएक्शन नकोय, मला बॅलन्सिंग वर्क नाहीये, मला ना केमिकल कायनेटिक्स लर्न करायचे. सो व्हाट आई मीन टू से बाय सेइंग केमिकल कायनेटिक्स, like the time required, like what are the changes you apply to the system so as to get the maximum product. जनरली केमिकल रिएक्शन्स या इरिव्हर्सिबल असतात, पण आपण स्कूल लेवलला बघितलेलं आहे की सम ऑफ द रिएक्शन्स आर रिव्हर्सिबल रिएक्शन. फॉर एक्झाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया from nitrogen and hydrogen. See, this reaction is reversible. Like the way ammonia concentration will increase, once that ammonia concentration will increase, the concentration of the reactant nitrogen and hydrogen will decrease. Again, that ammonia will tend to form nitrogen and hydrogen, which we simply call as a reversible reaction. काही काही रिएक्शन्स या रिव्हर्सिबल असतात. आणि in this lesson, chemical equilibrium, we are going to study the kinetics of such chemical reactions which are reversible reactions. So reversible reaction जेव्हा होते, जेव्हा मी 10 0 9 1 8 2 7 3 6 4 5 5, so that's 5 5 is, you can say, that is called as a chemical equilibrium is been attained, where the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction, ज्याला केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणतात. आता हे केमिकल इक्विलिब्रियम मध्ये असं असतं का की तेव्हा ती रिएक्शन स्टॉप झालेली असते? नाही. That is a dynamic equilibrium. So what is the meaning of dynamic equilibrium? Equilibrium in motion. That means it's not like that the reaction has stopped. The forward reaction is going on, reaction is going on, but they have been going on with the chemical kinetic such a way that the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction. That moment we call as a chemical equilibrium. So in short, केमिकल इक्विलिब्रियमचा मीनिंग कळतोय का मी काय सांगते ते? यश, वरुण, तन्वी, ओमकार, मेहर प्रसाद, ईशान. हो मॅम. नीट कळतंय मी काय बोलते ते? सगळ्यांना कळतंय? तन्वी, ईशान, यश, मेहर प्रसाद. हो मॅम. सो येस. सो आता ना जर तुम्हाला केमिकल इक्विलिब्रियमचा थोडक्यात मीनिंग कळला तर तुम्हाला कळेल की या लेसन मध्ये आपण ऍज अ रिव्ह्यू मध्ये काय काय घेणार आहोत. सो थोडक्यामध्ये हा लेसन इट्स कम इन द कॅटेगरी ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, वेअर वी आर गोइंग टू लर्न द केमिकल कायनेटिक्स ऑफ दोज रिएक्शन्स which are reversible reaction, and during the course of
kinetics of that reversible reaction, a stage is attained. A stage is attained when the rate of forward reaction म्हणजे reactant changing to product, and a rate of backward reaction, that means being a reversible reaction, again the product changes into reactant. So both the rates are equal, that I'm calling as a chemical equilibrium. So that chemical equilibrium, and as I said, it's not the stationary. या मोमेंटला ती chemical reaction stop झालेली नसते. It is in dynamic equilibrium, but both the rates are so equal, na? So the an equilibrium stage has been attained, a constant stage has been attained in terms of rate of both the reactions. So या लेसन मध्ये आपण आता केमिकल इक्विलिब्रियम आहे ना, आता आपल्याला केमिकल इक्विलिब्रियम शब्द आहे, पण आपल्या सिलेबस मध्ये दे हॅव फर्स्ट एक्सप्लेन यू सम where the physical absorption takes place. Like physical absorption आहे, physical equilibrium कसं होतं, कसं तो लिक्विडचा मी जेव्हा वेपर करते, एखाद्या वॉटरचं मी वेपर स्टेज मध्ये केलं की मी बॉइलिंग करून वेपर स्टेज मध्ये करते, आणि परत जसं वेपरचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढतं, द वेपर्स undergo condensation to form that liquid. So we are going to learn initially the equilibrium in the physical changes, and then we are going to move with some chemical changes, then we are going to move with some chemical reactions, which also shows this reversible phenomenon, where those chemical reactions which are reversible reactions, how they proceed. आणि तुम्हाला ही जी आहे ना, ही केमिकल इक्विलिब्रियम आपल्या बॉडीमध्ये पण घडत असते. This chemical equilibrium is happening in the body, or we are using some gadgets in our house which also work phenomenon. सांगू, आपल्या बॉडीमध्ये पण ही गोष्ट घडते, आणि आपल्या घरात पण एक गॅजेट आहे ना, सगळ्यांच्या घरात आहे, की ते पण याच प्रिन्सिपलनी वर्क करतं. सो थोडक्यामध्ये मी या लेसनचा ऍज अ स्टुडंट म्हणून रिव्ह्यू घेतला, तर पहिल्यांदा वी आर गोइंग टू लर्न, इट्स अ थिअरी लेसन. सो या लेसन मध्ये आपण आधी केमिकल इक्विलिब्रियमचं मी जे तुम्हाला थोडंफार एक विदिन 5 मिनिट्स मी जे तुम्हाला एक्सप्लेनेशन दिलं, दॅट वी आर गोइंग टू लर्न की व्हॉट डू यू मीन बाय सेइंग केमिकल इक्विलिब्रियम. Then we are going to learn equilibrium first in the physical reactions, where the physical change is involved, and then we are going to learn the reactions of the chemical equilibrium, where a new substance is forming when there is a chemical change, and how that equilibrium is attained. And then we are going to find out mathematical expression for that equilibrium constant, which depends on rate of reaction. मग आपण एक mathematical expression काढणार आहोत about case इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, ज्यावरून आपण एक मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन काढलं, तर न्यूमरिकल्स नाही आहेत, पण देर इज अ वन एक्सप्रेशन विच इज रिलेटेड विथ द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट, विच इज ऍप्लिकेबल टू ऑल दोज केमिकल रिएक्शन्स विच ओबे केमिकल इक्विलिब्रियम. सो त्यांच्या केमिकल कायनेटिक्स मध्ये रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहेत, त्यामुळे तो इक्विलिब्रियम अटेंड होतो. सो आपण त्यांचा एक्सप्रेशन बघणार आहोत, इक्विलिब्रियम कॉन्स्टंट एक्सप्रेशन बघणार आहोत, की ज्यांच्यामध्ये या रिव्हर्सिबल केमिकल रिएक्शन्स मध्ये इक्विलिब्रियम अटेंड बघतो. Then we are going to see also gases मध्ये, as I said, nitrogen, hydrogen forming ammonia, where all the सगळ्या या रिएक्शन मध्ये जे states of matter reactant as well as ते सगळे गॅस फॉर्म मध्ये आहेत. सो मी जेव्हा लिक्विड फॉर्म मध्ये असतं तेव्हा मी कॉन्सन्ट्रेशनचा विचार करते, की कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट इज इक्वल टू कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट. पण जर आपल्या सिस्टीम मध्ये या केमिकल रिएक्शन मध्ये फक्त गॅसेसला कॉन्सन्ट्रेशन हा शब्द नाही ना वापरत, मी काय वापरते, प्रेशर. So always whenever there is a chemical change involving where the reactant is gas, product is gas, then we used to call about the partial pressure. So when such reactions which are reversible chemical reactions where this equilibrium is attained, then we do not calculate the concentration, we calculate the partial pressure. त्या केस मध्ये pressure of the reactant is equal to the pressure of the product. Because why I'm using the partial pressure term, because the matter of that reactant and product is gas. So हा आपण expressions बघणार आहोत, दोन expression. One is the equilibrium constant for the concentration of the reactant and product, equilibrium constant for those reactions where the pressure is involved. After that we are going to learn, हे झाल्यावरती ना आपल्याला
पार्ट करायचं. तुम्हाला आठवतं लास्ट टाइम आपण जेव्हा ऍब्झॉर्प्शन अँड कोलॉइड्स केलं होतं तेव्हा मी कुठेतरी ली चॅटलियस प्रिन्सिपल हा शब्द वापरला होता. रिमेंबर? आठवतंय? आठवतंय का? Oh, यू ma'am. रिमेंबर? मी ली चॅटलियसचा शब्द आठवत नसेल तर ली चॅटलियस प्रिन्सिपल आहे ना, हे काय आहे? तो थोडक्यामध्ये आपण हे सगळं पुस्तकातनं करणार आहोत. एक डोक्यामध्ये त्या लेसनचा क्वांटम मला काय काय पॉइंट्स लक्षात करायचे, त्याच्यामध्ये ना जो लास्ट पॉइंट आहे दॅट इज अ ली चॅटलियस प्रिन्सिपल. आता लास्ट टाइम मी तुम्हाला आपण जेव्हा ऍब्झॉर्प्शन अँड कोलॉइड्स बघत होतो त्यावेळी मी तुम्हाला म्हटलं होतं की काही काही रिॲक्शन्स आहेत ना त्या मला जशा हव्यात तशा होत नाहीत, म्हणजे रिव्हर्सिबल रिॲक्शन. आता अमोनिया हा आपण कॅटलिसिस वगैरे तेव्हा शिकलो होतो की नाही, ते कोलॉइड्स कसे कॅटलिस्टचं काम करतात, की वाय इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया यू हॅव टू यूज द फाइनली डिवायडेड आयर्न अँड हाऊ दॅट फाइनली डिवायडेड आयर्न त्या दोन्ही गॅसेसचं ऍब्झॉर्प्शन होतं आणि मग त्याच्यामध्ये केमिकल चेंज होतो. जर मी डिरेक्टली नायट्रोजन आणि हायड्रोजनला मिक्स केलं तर अमोनिया नाही बनणार, बिकॉज द बोथ दी गॅसेस आर टू इनर्ट टू अंडरगो अ केमिकल चेंज. सो मला फायनली डिवायडेड आयर्न यूज करायला लागतं, which is a catalysis where that finely divided iron, the working is taking place with the adsorption phenomenon. आपण हे शिकलो होतो त्यावेळी ना मी ली चॅटलियस प्रिन्सिपल बद्दल बोलले होते की ही रिॲक्शन ना रिव्हर्सिबल आहे. म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये एका मध्ये फक्त 20% नायट्रोजन आणि हायड्रोजन युटिलाइज्ड होऊन अमोनिया बनतात. आता अमोनियाला कमर्शियल प्रचंड इम्पॉर्टन्स आहे, कारण अमोनिया आपल्या रेफ्रिजरेटरमध्ये असतो. अमोनिया इज युज्ड ॲज अ कुलंट, अमोनिया इज used in the fertilizer industry, ammonia is used in chemical trading. सो अमोनिया आहे ना नेचरमध्ये नाहीये, इंडस्ट्रीमध्ये प्रिपेअर करायला लागतो, अँड द बेस्ट मेथड इज अ हेबर्स प्रोसेस. बट द प्रॉब्लेम असोसिएटेड विथ द अमोनिया फॉर्मेशन is that it's a reversible reaction. So the moment ammonia concentration increases, immediately that ammonia converts into nitrogen and hydrogen. So what to do if I want to increase the yield of ammonia? I don't want that reaction. I want just a reaction to take place in the forward reaction. I don't want that reaction to take place in the backward reaction. मला ती backward reaction नकोय. गॉट इट? सो मग ना मी काही सिस्टीम मध्ये चेंजेस अप्लाय करते, की जे चेंजेस, कारण मी आता चेंजेस कुठले कुठले अप्लाय करते. मी चेंजेस अप्लाय करू शकते, टेम्परेचर चेंज मी अप्लाय करू शकते सिस्टीम मध्ये, मी प्रेशर चेंज अप्लाय करू शकते, आय कॅन यूज कॅटलिस्ट, आय कॅन यूज प्रमोटर. बिकॉज ऑफ दिस चेंजिंग नॉर्मल ॲट स्टँडर्ड टेम्परेचर आणि प्रेशरला मी या रिॲक्शन नाही करत, कारण या रिॲक्शन रिव्हर्सिबल होतात जर मी चेंज किंवा प्रेशर चेंज नाही अप्लाय केलं तर. पण अशा काही काही रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्स आहेत की ज्या आपण आपण we can change its dynamics of the chemical reaction, we can change the kinetics of that chemical reaction, we can change that that reversible reaction. and आपण अशा सिस्टीम मध्ये चेंजेस करतो ना की मला हवे ती रिॲक्शन फॉरवर्ड डिरेक्शनला व्हायला, सो मी तो रेट ऑफ बॅकवर्ड रिॲक्शन रिड्यूस करू शकते बाय अप्लाइंग सम चेंजेस. And the changes are of pressure, the changes are of temperature. So always this reversible reaction, कारण त्या नेहमी त्यांच्यामध्येच खेळत राहतील ना, मला कधीच तो प्रोडक्ट किंवा रिॲक्टंट मिळणारच नाही, कारण त्या रिॲक्शन्स डायनामिक इक्विलिब्रियम मध्ये त्यांच्याकडेच अशा खेळत राहतील की जितका प्रोडक्ट तितकाच रिॲक्टंट. सो मला कधीच ती रिॲक्शन कम्प्लिशनला होणारच नाही. I can never get that reaction to 100% completion. So I have to apply some changes, and that changes, the scientist who has changes in the system for those reactions which do not undergo 100% completion, it is called as ली चॅटलियस प्रिन्सिपल. सो ली चॅटलियस प्रिन्सिपलनी हे दाखवलं की मी अशा केमिकल रिॲक्शन्स मध्ये जेव्हा काही चेंजेस करते, चेंजेस इन प्रेशर, टेम्परेचर, आपण त्या रिॲक्शन्सचे डायनामिक इक्विलिब्रियम बदलू शकतो, आणि मला ज्या डिरेक्शनला ती रिॲक्शन हवी आहे ती रिॲक्शन मी त्या डिरेक्शनला कॅरी फॉरवर्ड करू शकते. सो दॅट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न, की एखाद्या रिॲक्शन मध्ये जर मला फॉरवर्ड रिॲक्शनचा रेट वाढवायचा असेल तर मी ती रिॲक्शन हाय प्रेशरला करणार का लो प्रेशरला करणार, हाय टेम्परेचरला करणार का लो. सो ते ना त्या ली चॅटलियसनी काही काही केमिकल रिॲक्शन्सची एक्झाम्पल्स घेऊन ते दाखवलेलं आहे. So that is the lesson, and the last part is the application. Done is the lesson is done. So ha lesson पण completely theory
या लेसन मध्ये आपण केमिकल इक्विलिब्रियम पहिली 2-3 पानं काही लाईक अगदी सोपी आहेत, काहीच लाईक सिम्पल अंडरस्टँडिंग आहे. Chemical equilibrium, reversible reaction. So first we are going to learn the meaning of chemical equilibrium. Then we are going to learn about how to get the mathematical expression for that reaction which is in the chemical equilibrium in terms of the equilibrium constant for the concentration. Then we are going to calculate the equilibrium constant for partial pressure if my matter is involving as a gases. Then we are going to learn about the principle, Le Chatelier's principle, which we can apply to change this reversible reaction का rate. And the last part is the application. Done with the lesson. Lesson खूप छोटा आहे, खूप इंटरेस्टिंग आहे. तर हे आणि ना हे मला केमिकल इक्विलिब्रियम आपण 11th स्टँडर्डला करतो आणि 12th स्टँडर्डला ना आपल्याला एक रादर ना जुन्या सिलेबस मध्ये, म्हणजे आता या वर्षीचा नवीन सिलेबस आहे ना 12th स्टँडर्डचा, जुन्या सिलेबस मध्ये 11th स्टँडर्डला ना हा लेसन खूप मोठा होता. कारण या लेसन मध्ये विथ द केमिकल इक्विलिब्रियम, आतापर्यंतचं केमिकल इक्विलिब्रियम मी जे बोलले ते कळतंय का? एक शिकलो निघत लेसन आपण, पण विदाउट रिडिंग अ सिंगल सेंटेन्स ऑफ द टेक्स्ट बुक ऑफ दॅट लेसन एक विज्युअल आयडिया आली का? विज्युअली आयडिया आली का मी या लेसन मध्ये काय काय बघणार आहे ते? आर यू अंडरस्टँडिंग दिस एव्हरीवन? ओमकार, तन्वी, ईशान, सगळ्यांना कळतंय का? का बंपर जातंय? समजतंय का मी काय बोलते ते? कळतंय का? एक लेसनचा रिव्ह्यू घेतला तर कळतंय का? यश, मेहर प्रसाद, ईशान, मला प्रत्येकाचं पार्टिसिपेशन पाहिजे. तन्वी, ओमकार, सगळ्यांना कळतंय मॅम? येस, व्हेरी गुड. सो एकदा मला रिव्ह्यू कळला, सो मला एक, मी लेसन शिकणार आहे पण मला एक बाबा अंडरस्टँडिंग झालं की बाबा या लेसन मध्ये मला काय असं आहे लेसन आहे की ह्याचा क्वांटम काय आहे, ह्याचा कंटेंट काय आहे, त्याचा थोडक्यात रिव्ह्यू कळला. आता ना आपण त्याचं what I was telling you that ki in the older version of the 11th standard textbook along with the chemical equilibrium त्यांनी ना आयोनिक इक्विलिब्रियम पण घेतलेलं होतं. आता त्यांनी काय केलेलं आहे नव्या सिलेबस मध्ये फक्त 11th स्टँडर्डला केमिकल इक्विलिब्रियम घेतलंय आणि in your 12th standard there is a lesson called as ionic equilibrium. आपल्याला 12वीला आपला लेसन नंबर 3 आहे जो आयोनिक इक्विलिब्रियम आहे. इट इज अन एक्सटेन्शन टू द केमिकल इक्विलिब्रियम. थोडक्यामध्ये मी 11th स्टँडर्डला जो फंडा वापरला, ज्या फंडामध्ये मी इक्विलिब्रियम रिॲक्शन बघितल्या, केमिकल इक्विलिब्रियम ज्याच्यामध्ये केमिकल चेंजेस होतात. आता आयोनिक इक्विलिब्रियम म्हणजे काय? तर आयोनिक इक्विलिब्रियम असं नाही एक्सप्लेन करते तुम्हाला. आयोनिक इक्विलिब्रियम साध्या सोप्या शब्दामध्ये मला नावावरून हे कळलं पाहिजे की मी त्या केमिकल रिॲक्शन्स बद्दल 12th स्टँडर्डला विचार करणार आहे ज्या रिॲक्शन्स मध्ये इलेक्ट्रोव्हॅलंट कंपाऊंड किंवा पोलार कोव्हॅलंट कंपाऊंड्स असोसिएटेड असतात आणि जे त्या केमिकल चेंजेस करताना आयन फॉर्मेशन होतं. ज्या रिॲक्शन्स मध्ये आयन फॉर्मेशन होतं तर अशा रिव्हर्सिबल रिॲक्शन्स ज्यांच्यामध्ये आयन्स असतात त्या रिॲक्शन्स मध्ये आणि ते आयोनिक इक्विलिब्रियम करतात. सो त्या रिॲक्शन्स मध्ये मी काय करू शकते? सो मी जेव्हा आयोनिक इक्विलिब्रियम 12th स्टँडर्डचा आपण विचार करतो तेव्हा त्यामध्ये मी काय करणार आहे? इथे मी जनरल केमिकल रिॲक्शन बघणार आहे. मी 12th स्टँडर्डला हा लेसन जेव्हा आयोनिक इक्विलिब्रियम म्हणून शिकणार आहे तेव्हा त्यामध्ये ना आय नो आयन्स मी जेव्हा विचार करते तेव्हा मला प्रिडॉमिनंटली 3 गोष्टी, 3 केमिकल्स डोळ्या. First is acid, then base, and the third one is the salt. Because the salt are the ionic compounds formed between metal and a non-metal by transfer of electrons. There where the metal is forming a cation, non-metal is forming an anion. थोडक्यामध्ये मी 12th स्टँडर्डला जेव्हा हाच लेसन आयोनिक इक्विलिब्रियम म्हणून स्टडी करणार आहे तेव्हा प्रिडॉमिनंटली त्या मी लेसन मध्ये काय काय बघणार आहे? मी आयन्स म्हणजे आय नो all acids form hydronium ion in the solution, bases form OH minus ions in the solution आणि salt. मग salt मध्ये सुद्धा प्रकार आहेत. न्यूट्रल salt which is a product of strong acid strong base, acidic salt which is a product of strong acid weak base, and the basic salt which is a product of weak acid strong base. So हे जे आयन्स बनतात आणि त्यांनी as I said ली चॅटलियर्स प्रिन्सिपलनी मी बफर सोल्युशन यूज करून
ह्याचं ना तुम्हाला डे टू डे लाईफमध्ये साधी सोपी शब्दात मी तुम्हाला सांगायचं झालं ना, तर आपल्या बॉडी मधलं ब्लड आहे ना, हा एक्सलंट बफर आहे. कारण ब्लड आपल्या बॉडीमध्ये जो आपल्या बॉडीची जी वर्किंग आहे ना, तर नॉर्मल आपल्या ब्लडचा पीएच हा 7.3435 टू 7.45 असतो. म्हणजे आपल्या बॉडीमधल्या सगळ्या ऍक्टिव्हिटीज, मग त्या डायजेशन पासून रिप्रोडक्शन, ज्या काही बायोकेमिकल ऍक्टिव्हिटीज विच आर वर्किंग इनसाइड अवर बॉडी, इट हॅज टू बी डन ऍट 6 pH विच इज 7.35 अँड 7.45. इमॅजिन आपल्या ब्लडमध्ये खूप सलाईन सॉल्ट्स आहेत, खूप सॉल्ट्स आहेत. एवढं करून सुद्धा आपल्या बॉडीमध्ये ऍसिड आहे, HCl आहे. आपल्या बॉडीमध्ये सोडियम बायकार्बोनेट आणि सगळे सॉल्ट आहेत. एवढे सगळ्या बॉडीची बायोकेमिस्ट्री इतकी व्हेरिएबल असून सुद्धा आपल्या ब्लडचा पीएच हा मेंटेन्ड असतो. हे जे आहे ना, सो ब्लड इज द एक्सलंट बफर. सो तो थोडा सगळा तो अभ्यास आहे ना आयोनिक इक्विलिब्रियमचा, तो मला 12th स्टँडर्डला करायचा आहे. सो थोडक्यामध्ये विथ द सेम फंडामेंटल अंडरस्टँडिंग ऑफ द केमिकल इक्विलिब्रियम व्हॉट वी आर डुइंग इन 11th स्टँडर्ड, वी आर गोइंग टू लर्न those reactions or those phenomenon which are taking place where the ions are involved. Ionic equilibrium म्हणजे थोडक्यामध्ये जर तो न्यूट्रल सॉल्ट असेल तर जेवढे H प्लस आयन्स तेवढेच OH मायनस आयन्स. सो कळतंय, मी इथे आयन्सचा विचार नाही करत आहे, पण मी 12th स्टँडर्डला आयन्सचा विचार करते. सो ज्याच्यामध्ये मी ऍसिड बेस आणि सॉल्ट मधलं स्टडी करते. सो तो मला आयोनिक इक्विलिब्रियम 12th स्टँडर्डला आहे. आणि मी कसं चेंजेस सिस्टीम मध्ये करू शकते, जी गोष्ट मला हवी आहे ती करायला. कारण तुम्ही विचार करा ना, आता हे जेव्हा कुठली मॅन्युफॅक्चरिंग गोष्ट असते, मग ती फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीमध्ये असेल किंवा पेंट इंडस्ट्रीमध्ये असेल, कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा जेव्हा रिॲक्ट करतात ना, तेव्हा ते केमिकल्स, बट ऑब्विसली पीएच ऑफ द सोल्युशन दे टेंड टू चेंज. आणि पीएच ऑफ द सोल्युशन टेंड टू चेंज केल्यावर आपल्याला जे काही आपल्याला महत्वाचे जे हवे आहेत ना, ते त्या पीएच मध्ये मिळत नाहीत. सो इंडस्ट्रीमध्ये ऑलवेज दिस इज अ स्टँडर्ड प्रॅक्टिस दॅट दे ऍड सच सोल्युशन्स विच विल मेंटेन. मला ज्या टेम्परेचर प्रेशर सारखं पीएच पण एक खूप गोष्ट महत्वाची आहे, दॅट इज व्हेरी व्हेरी एसेन्शियल. सो ते सगळं आयोनिक इक्विलिब्रियम आहे, ते मी 12th स्टँडर्डला करणार आहे. तर नंतर करू. लेट्स कीप इट असाइड, लेट्स टॉक अबाउट द केमिकल इक्विलिब्रियम. समजतंय? सो याचे जे फंडामेंटल आहेत गोष्टी, त्या मला 12th स्टँडर्डला आयोनिक इक्विलिब्रियम या नावाने करायचे. दोन्ही लेसन्स सोपे आहेत जर नीट कळले तर. ओके, सो केमिकल इक्विलिब्रियम, आता थोडंसं आपण आयोनिक इक्विलिब्रियम बाजूला करूया आणि 11th स्टँडर्ड केमिकल इक्विलिब्रियम बरोबर डिस्कस करूया. सो मी तुम्हाला काहीतरी आता म्हटलं होतं की पहिला जो पार्ट आहे तो करते, देन आय लाईक मग लाईक तुम्ही मला सांगू शकाल का की आपल्या बॉडीमध्ये केमिकल इक्विलिब्रियम कुठे मेंटेन होतं? आपल्या बॉडीमध्ये ना हे केमिकल इक्विलिब्रियम, थोडक्यामध्ये आपल्या बॉडीमध्ये एक रिव्हर्सिबल रिॲक्शन होते की ज्यामध्ये इनिशियली रिॲक्टंट कॉन्सन्ट्रेशन इज मोर अँड ॲज द रिॲक्शन प्रोसीड्स प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस. अँड वन्स द प्रोडक्ट कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीजेस, परत एका पॉइंटला ती रिॲक्शन उलटी येते. माहिती सांगू शकाल विचार करून? बायोलॉजीशी रिलेटेड आहे, बायोलॉजीशी. ओमकार, मेहर प्रसाद. मॅम परत एकदा विचारतो. मी विचारते आहे, आपण आता केमिकल कायनेटिक्स बद्दल, आपण आता केमिकल इक्विलिब्रियम बद्दल बोलतोय. थोडक्यात आपण एक रिव्हर्सिबल रिॲक्शन बद्दल बोलतोय, जी आपल्या बॉडी एका लाईफ प्रोसेस मध्ये होते, ज्यामध्ये ना त्या रिव्हर्सिबल रिॲक्शनचा फायदा पण आहे खूप. एनी आयडिया? मी सांगू? स्टमक. इन व्हॉट्स वे? तू कसं एक्सप्लेन करशील मेहर प्रसाद? स्टमक मध्ये म्हणजे कसं म्हणतोस तू? मॅम वॉमिटिंग. या, दॅट्स अ रिफ्लेक्स ऍक्शन. बॉडीची जी आपली सिस्टीम आहे ना, ऑटोनॉमस, सिम्पॅथॅटिक, पॅरासिम्पॅथॅटिक, ती सिस्टीम वर्क करते. नो, आय एम टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ अ केमिकल रिॲक्शन. रिॲक्शन. या, इट्स अ सिम्पल रिॲक्शन. नसेल आठवत, विचार करा.
आपण 10th स्टँडर्डला केलेलं आहे सगळ्यांनी. Now urine formation. या युरिन फॉर्मेशन इज पीएच. सी त्याच्यामध्ये ना बाळा मी जास्त आयोनिक इक्विलिब्रियम वर पण मला असं हवंय ना, म्हणजे मला असं म्हणायचं ना मेहर प्रसाद की सिम्पल दाखवायचे. युरिन फॉर्मेशन इज डेफिनेटली, सी आपल्या बॉडीमध्ये ना प्रत्येक गोष्ट निगेटिव्ह फीडबॅकवर आहेच रे. म्हणजे ग्लुकोजचं जर कॉन्सन्ट्रेशन ब्लड मध्ये वाढलं तर मग ते ग्लुकोगॉन एक्सेस दॅट इन्सुलिन अँड दॅट निगेटिव्ह फीडबॅक तर आहेच. कारण आपल्या बॉडीची जी बेसिक होमिओस्टॅटिक कंडिशन आहे ना, ती बॉडी कधीही मेंटेन करते. एखादी गोष्ट जास्त झाली तर त्याला काउंटर अटॅक करायला दुसरी गोष्ट, लाईक दॅट इज अ होमिओस्टॅटिक कंडिशन. कळलं का? की ते नॉर्मल बॉडीमध्ये वर्किंग करतं. आपण लास्ट इयर नव्हतं का केलं सिम्पॅथॅटिक अँड पॅरासिम्पॅथॅटिक हो मॅम. सिस्टीम. सो एक जर हार्टबीट इन्क्रीज करतो तो दुसरा हार्टबीट कमी करतो. दॅट्स अ कंडिशन विच इज बीन कंट्रोल्ड बाय अवर नर्वस सिस्टम. मी सांगू? ओमकार, यश, ईशान, तन्वी, एनी आयडिया? वरुण? नाही लक्षात येते? मॅम एकच मिनिट. मॅम ती रिएक्शन का? हा रिॲक्शन म्हणण्यापेक्षा साधी गोष्ट आहे यार. तुम्हाला नंतर आई ग हे किती सोपं होतं असं वाटेल. मॅम मग ती रिएक्शन मध्ये ती CO2 प्लस H2O ची असेल ना, रिव्हर्सिबल इन बॉडी रिएक्शन. CO2 इन H2O आपल्या बॉडीमध्ये पहिली गोष्ट तू म्हणतोय ते ठीक आहे, म्हणजे कार्बोनेट्स बाय कार्बोनेट्स बनणं तू म्हणतोयस का थोडक्यामध्ये? हा मॅम. टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट. टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट. बट याला सुद्धा एक ती तेवढी गोष्ट नाही आहे, कारण ते CO3 कॉन्सन्ट्रेशन तेवढं मेंटेनच राहत बेसिकली. ओमकार, मी सांगू का? ईशान, कळतंय का मी काय म्हणते ते? यश महागावकर, यश गायकवाड, वरुण, तन्वी, मी सांगू? तुम्ही सांगा. आपल्या बॉडीमध्ये हिमोग्लोबिन आहे. गॉट इट? सो ऑक्सिजन आपल्या बॉडीच्या सेलला, आतल्या सेलला, आपण आपल्या बॉडीच्या आतल्या सेलला हा बाहेरचा ऑक्सिजन लागतो. हा ऑक्सिजन आतमध्ये रेस्पिरेटरी सिस्टीम घेते, पण तो ऑक्सिजन त्या रेस्पिरेटरी सिस्टीम मधनं प्रत्येक बॉडीच्या सेलच्या आतमध्ये टू डू सेल्युलर रेस्पिरेशन तो ऑक्सिजन इव्हेंच्युअली मायटोकॉन्ड्रियाच्या आतपर्यंत पोचायला लागतो. कारण त्या मायटोकॉन्ड्रियाच्या आतमध्ये त्या ऑक्सिजननी तो त्या ग्लुकोजचं कम्प्लीट ऑक्सिडेशन करतो टू गेट द 38 मॉलिक्युल्स ऑफ ATP विच इज द करन्सी ऑफ एनर्जी, जी आपल्या प्रत्येक आपल्याला झोपताना ATP लागते. सो दिस एनर्जी इज बीन कंटिन्युअसली रिक्वायर्ड 24/7 बाय अवर बॉडी. गॉट इट? आता हा जो ऑक्सिजन आहे, फर्स्ट ऑफ ऑल त्याची ना ऑक्सिजन मध्ये, त्याची वॉटर मध्ये सोल्युबिलिटी खूप कमी आहे. अँड दॅट्स वाय द अक्वॅटिक अॅनिमल्सचा ब्रिदिंग रेट खूप जास्त असतो. कारण ऍज कम्पेअर टू द एरियल ऑक्सिजन, द ऑक्सिजन डिझॉल्व्ड इन वॉटर इज प्रिटी लेस. सो इमॅजिन करा, आपल्या बॉडीच्या सेलला 24/7 ऑक्सिजन हवाय. तो ऑक्सिजन एअर मध्ये बाहेर आहे. सो तो ऑक्सिजन आपल्या बॉडीमध्ये कसा ट्रान्सफर होतो? विथ द हेल्प ऑफ हिमोग्लोबिन. हिमोग्लोबिन इज इट्स अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट. कारण जर बॉडीमध्ये हिमोग्लोबिन नसतं तर मी नाकानी श्वास घेऊन पायापर्यंत पोचायला 3 वर्ष लागली असती प्रॅक्टिकली. सो तो हिमोग्लोबिन काय करतो? तर हिमोग्लोबिन प्लस ऑक्सिजन रिव्हर्सिबल रिॲक्शन फॉर्मिंग ऑक्सिहिमोग्लोबिन. गॉट इट? आता इथे मी केमिकल इक्विलिब्रियम कसं म्हणते, तर इनिशियली हिमोग्लोबिन ऑक्सिजन, जेव्हा ऑक्सिजन जस्ट येतो तेव्हा त्या हिमोग्लोबिन बरोबर ऑक्सिजन नसतो. सो द हिमोग्लोबिन इट फॉर्म्स अन अनस्टेबल कंपाऊंड. व्हेन इट बाइंड्स विथ ऑक्सिजन, it forms an unstable compound with oxygen that we call as oxyhemoglobin. So my reactant is hemoglobin plus oxygen forming product which is an oxyhemoglobin. But that oxyhemoglobin is unstable because that oxygen has been bind with that RBC, bind with that hemoglobin, and when that hemoglobin along with the blood it moves, मग काय करतं, ज्या ज्या सेलला तो ऑक्सिजन हवा आहे ना, तो ऑक्सिजन तो सेपरेट होतो, तो निघून जातो. सिंपल लँग्वेज मध्ये इथे केमिकल इक्विलिब्रियम कसं अटेंड होतं? ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन इज लेस,
So initially the reactant concentration is more, but once it forms the product in form of oxyhemoglobin, as the product concentration increases, it's an unstable compound, so परत ती reaction backward direction ला, so initially ती reaction forward direction ला जाते, ऑक्सिहिमोग्लोबिन बनतं, आणि जेव्हा ऑक्सिहिमोग्लोबिनचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढायला लागतं, मग ती रिॲक्शन बिंग अ रिव्हर्सिबल रिॲक्शन गोज इन द बॅकवर्ड रिॲक्शन, आणि परत तो ऑक्सिजन त्या हिमोग्लोबिन मधनं भरपूर असलेलं ते सुट्टा होतो आणि तो ऑक्सिजन नेबरिंग सेलला जातो. वन्स अगेन द हिमोग्लोबिन द बॅकवर्ड रिॲक्शन, जेव्हा तो हिमोग्लोबिन मध्ये ऑक्सिजन कॉन्सन्ट्रेशन कमी होतं, परत तो ऑक्सिजन येतो, आणि हे डायनामिक इक्विलिब्रियम इज बीन टेकिंग प्लेस इन अवर बॉडी थ्रू आउट द लाईफ स्पॅन ऑफ दॅट पर्सन. कळतंय मी काय म्हणते ते? अग्री? Yes, ma'am. समजतंय का नाही समजत आहे मी काय बोलते ते? तन्वी, ईशान, मेहर प्रसाद, यश, ओमकार, समजतंय मॅम. कळतंय? Yes, सो ma'am, डोंट यू थिंक समजतंय. सो, डोंट यू थिंक सो, आपल्या बॉडीमध्ये थ्रू आउट द लाईफ स्पॅन ऑफ द पर्सन हे केमिकल इक्विलिब्रियम चालू असतं, आणि ते केमिकल इक्विलिब्रियम म्हणजे असं नसतं की ते बॅलन्स्ड आहेत, नाही, ते डायनामिक असतं. म्हणजे थ्रू आउट द लाईफ स्पॅन एकदा रिव्हर्स रिॲक्शन, एकदा फॉरवर्ड रिॲक्शन, रिव्हर्स फॉरवर्ड, इट इज वर्किंग इन सच अ वे दॅट continuously the hemoglobin is bind with the oxygen, forming oxyhemoglobin. When the oxyhemoglobin concentration is more, the oxygen comes out of that hemoglobin, goes back in the backward reaction. When again the oxygen concentration is less, again the more of the oxygen is been bind with that hemoglobin. So this dynamic equilibrium has been continuously throughoutly going on. समजतंय? कळतंय? That we have done in last year, no? Oxyhemoglobin same is applicable with the carbinohemoglobin with the carbon dioxide concentration. Got it? मेहर प्रसाद, यश, नीत, तन्वी, हा कळतोय कन्सेप्ट? सो आपल्या बॉडीमध्ये पण ही गोष्ट होत असते. आणि तुम्हाला माहिती आपल्या घरातलं जे गॅजेट आहे ना, रेफ्रिजरेटर, अब तुम्हाला माहिती आपल्या ना कधी कधी तुम्ही जर कधी बघितलेलं असेल ना, तर आपल्या घरातला जो फ्रीज असतो ना, त्याला कधी कधी असं म्हणतात बघा ना, की गॅस कमी झालाय, आणि झालाय म्हणून तो गॅस लिकेज झालेला आहे. सो ती जी मेकॅनिझम आहे ना, आपल्या रेफ्रिजरेटर मध्ये पण कुठले गॅसेस असतात, बेसिकली वी हॅव द गॅसेस इन फॉर्म ऑफ कूलंट, लाईक अमोनिया असतो, किंवा फ्रिऑन असतो, किंवा आयसोब्युटेन असतो. इनिशियली ना तुम्ही माहिती आपला गॅस, आपला जो रेफ्रिजरेटर असतो ना, त्यामध्ये ना डिफरंट डिफरंट टाइम असे डिफरंट डिफरंट टेम्परेचर कंपार्टमेंट्स असतात. सो तुम्ही जर सुरुवातीला तो गॅस असतो ना, तो गॅस बेसिकली ना कॉम्प्रेस्ड असतो. सो इट्स लाईक एन एलपीजी. सो तो हाय प्रेशरला ना, तो जो कूलंट असतो, तो गॅस आहे ना, त्याला लिक्विफाय करतात. सो यू नो अमोनिया वगैरे दिस गॅसेस वी कॅन आराम से लिक्विफाय. सो इनिशियली आहे ना हाय कॉम्प्रेसर, तो कॉम्प्रेसर फ्रीज मधला इट्स लाईक द ब्रेन ऑफ दॅट फ्रीज, बिकॉज दॅट कॉम्प्रेसर क्रिएट्स दॅट हाय प्रेशर थ्रू आउट. कारण तो जो कॉम्प्रेसर खराब झाला ना, तर हा प्रेशर कॉम्प्रेस नाही करू शकला, तर गॅस मध्ये आपल्या ज्या फ्रीज मध्ये जे कमी टेम्परेचर जे होत असतं ना, ते कधीच होणार नाही. गॉट इट? आता काय असते मेकॅनिझम, तर तो कॉम्प्रेसरमुळे हे जे कूलंट गॅसेस आहेत ना, ते लिक्विफाय स्टेज मध्ये असतात. सो ते लिक्विफाय स्टेज मध्ये ना, ते आतमध्ये ना कुठेतरी ना असं फ्रीज गरम लागतो. सो ते काय असतात, तर ते ना ते लिक्विड ते बेसिकली हीट ऍब्झॉर्ब करतं आणि गॅस फॉर्म मध्ये जातं. आता गॅस फॉर्म मध्ये गेलं, गॅस परत विथ द कॉम्प्रेसर परत कुलिंग होऊन परत लिक्विड स्टेट मध्ये जातो. म्हणजे आपण गॅस संपलाय, आपण कधीही तो गॅस भरत नाही, पण त्या क्वांटमचा गॅस एकदा लिक्विड स्टेट मध्ये, एकदा गॅसियस स्टेट मध्ये. Always this dynamic equilibrium is been going on, and to help that dynamic equilibrium we put compressor, we put high pressure, we put the liquefied gases. सो कधीच मला ते गॅसेस निघून गेले तर मला परत गॅस रिफिल करायला लागतो. पण नॉर्मल केस मध्ये जर एखादा फ्रीज 10 वर्ष चालत असेल, तर 10च्या 10 वर्ष मला तो गॅस तेवढाच राहतो. लाईक इट्स लाईक आपण कसं एखाद्या कारंज्यामध्ये तेच पाणी परत सर्क्युलेट होत असं, तसंच तो एकदा लिक्विड, मग त्याच्यामध्ये मी गॅस हीट केलं की तो गॅस फॉर्म मध्ये गेलं, परत त्या गॅस मधनं मी हीट ऍब्झॉर्ब केली. बरं, हीट ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे त्या रेफ्रिजरेटरचं टेम्परेचर कमी होतं. सो यामध्ये काय होतं, त्या गॅसचं लिक्विड करायला
absorb the heat energy from the system आणि ती सिस्टीम ऍब्झॉर्ब केल्यामुळे इमिजिएटली रेफ्रिजरेटर मधलं टेम्परेचर कमी होतं. सो बेसिकली द फंडामेंटल प्रिन्सिपल इन युझिंग दॅट रेफ्रिजरेटरचं टेम्परेचर कमी असायला कारण आहे दिस इक्विलिब्रियम अटेंड इन दॅट गॅसेस when liquid and gases in one step the heat is absorbed, at one step the heat is evolved, and that changes the temperature and that rather maintains the temperature of the refrigerator. समजतं मी काय म्हणते ते? कळतंय का? कळतंय? सो असा हा लेसन आहे ज्या लेसन मध्ये मी केमिकल इक्विलिब्रियम अटेंड करणार आहे. सो आपण बऱ्यापैकी डिस्कशन केलं केमिकल इक्विलिब्रियम मधलं. लेट्स स्टार्ट विथ द टेक्स्ट बुक. सो आय होप एव्हरीवन, कोणाला काही डाऊट नाही आहे ना? लाईक सगळे शांत आहात, म्हणजे दोन गोष्टी आहेत, एक तर कळलंय किंवा अजिबात कळलेलं नाही आहेत. आपण कुठल्या कॅटेगरीमध्ये येतो? कळलंय मॅम. कळलंय? Have the textbook in front of you, everyone. Everyone, open page number 174, the lesson number 12, chemical equilibrium theory lesson, which is after adsorption and colloid. Let's start with the lesson. So can you recall what? आता मी रीडिंग करते टेक्स्टबुक मधनं. मी जे एक्सप्लेन केलंय त्या बुक मधनं तुम्हाला रीडिंग केल्यावर नुसतं वाचून सुद्धा कळेल याची मला 200% गॅरंटी आहे. So can you recall what are the types of the following changes? Natural rainfalls, spreading of smoke from the burning incense stick, diffusion of the fragrance of the flower. Can you the above changes takes place in the above opposite direction? Introduction. You have learned earlier that changes can be physical or chemical and reversible or irreversible. All the changes listed above are irreversible physical changes. You have also learned earlier that chemical changes can be represented by chemical reactions. Exact chemical composition of reactant and product is known. In this chapter, we are going to look at reversible chemical reactions on allowing the reaction for a long time so that the concentration of the reactant and product do not vary. म्हणजे सेम राहतं, म्हणजे इथे 5 ग्रॅम, इथे 5 ग्रॅम. Do not vary. The reaction is said to have attained equilibrium. So त्यांनी एक रिव्हर्सिबल रिएक्शन एक्सप्लेन करायला एक दिलेला आहे. Try this. Dissolve 4 grams of cobalt chloride in 40 ml of water. Cobalt chloride is initially violet blue in color. So जेव्हा मी नुसतं cobalt chloride घेते तेव्हा ते वॉटर मध्ये व्हायलेट कलरचं असतं. When it adds dissolved cobalt chloride in 40 grams of water, sorry, it forms a reddish pink color, not the violet color, it's a reddish pink color. Add 60 ml of to it, it will turn into violet color. Take 5 ml solution in a test tube and place it in a beaker containing ice cold water. The color of the solution becomes pink. Place the same test tube in a beaker containing at a 90 degrees Celsius. Again, the color changes to blue. साधी सोपी ऍक्टिव्हिटी आहे की तुम्ही तुमच्या स्कूलच्या लॅबोरेटरीमध्ये पण करू शकता. नुसतंच कोबाल्ट क्लोराईड सोल्युशन वॉटर मध्ये घेतलं, त्याचा कलर पिंक होता, त्याच्यामध्ये मी HCl टाकलं आणि मी त्याला हीट केलं. सो व्हॉट विल हॅपन, द कलर चेंजेस टू व्हायलेट. अगेन त्या टेस्ट ट्यूब मधला जो आहे मी परत त्याला वॉटर बाथ मध्ये टाकलं तर परत तो पिंक कलर येतो. सो इन दिस अबाव ऍक्टिव्हिटी the change in color of the solution is caused by the chemical reaction. हा जो change in color होतो कारण त्याच्यामध्ये chemical reaction होते म्हणून तो change color होतो, which is the reverse in the direction. Look, cobalt chloride in water is pink color. So when you heat it in presence of concentrated HCl, the color of that changes to blue color. Okay, and again on cooling, the color will be again changes to pink color. So what does the violet color of the solution in the above indicate? The violet color indicates the formation of COCl4 in excess of concentrated HCl. तो violet color का बनला? कारण कोबाल्ट क्लोराइड झालं in excess of concentrated HCl म्हणून तो कलर चेंज झाला. सो थोडक्यामध्ये ना मला व्हिज्युअल इम्पॅक्ट मध्ये त्यांनी पहिली केमिकल रिएक्शन दाखवली. इट्स नॉट अ केमिकल रिएक्शन बेसिकली, ज्यामध्ये यू विल सी द इक्विलिब्रियम अटेंड बाय शोइंग द कलर चेंज. गॉट इट? सो the reaction in the above activity is an example of a reversible reaction.
there are many chemical reactions which appear to proceed in single direction. जे irreversible आहेत. Like carbon plus oxygen forming carbon dioxide. This is irreversible reaction. कारण एकदा का तो कार्बन डायऑक्साइड बनला की मला परत कार्बन नाही मिळू शकत. Just like rusting. एकदा का लोखंडाचा रस्ट बनलं की again we cannot get that iron again. Or potassium chlorate ला मी heat केलं तर I'll get potassium chloride and oxygen. So these are the irreversible reactions. So these reactions are irreversible reaction. They proceed only in the single direction until one of the reactants are exhausted. The direction is indicated by an arrow pointing towards the product in the chemical reaction equation. On the contrary, reversible reaction proceed in both the directions. The direction from the reactant to product is the forward reaction, where the opposite reaction from product, again you get back the reactant, is the or backward reaction. A reversible reaction is donated by drawing in between the reactant and product a double arrow. मी दाखवते कसं. What is the sign convention for showing the reversible reaction? Half towards forward, half towards backward. So this is the sign. And for example, H2 gas plus I2 gas forming HI gas. Homogeneous mixture. Why it is a homogeneous mixture? Because the state of reactant and product is gaseous. This is, look at this, acetic acid in water forming these ions. Since it's a weak acid, they are not undergoing the complete ionization. So again, some unionized molecules of acetic acid will form. See, this is an ionic equilibrium. हे आपण next year शिकणार आहोत. See, दुसरं जे आहे ना, ionic equilibrium, थोडक्यात acids undergo complete dissociation of ion, but the weak acids आहेत किंवा weak bases आहेत, ते 100% H plus किंवा 100% OH minus ions नाही करत. काही काही backward reaction करून परत unionized ions form करतात. So हे कळतंय, इथपर्यंत कळतंय. So consider an example of decomposition. So आपण basically chemical reaction बघतो आहोत ज्या reversible असतात, chemical reactions of irreversible. Now let's see what I can change. Like there are some reactions. या झाल्या completely reversible reaction, वरच्या होत्या त्या completely irreversible reaction होत्या. आता आपण त्या examples reactions चे घेणार आहोत, which shows depending upon the external system, they will proceed as a reversible or irreversible. म्हणजे external condition वर ती reaction reversible असेल का irreversible नसतं. So what is the example of such reaction which completely depends on the external condition to be reversible or irreversible? Consider an example of decomposition of calcium carbonate. Calcium carbonate, when heated strongly, decomposes to form calcium oxide and carbon dioxide. 1000 degree Celsius ला मला heat करायला लागतं, तर मला CaCO3 form CaO plus CO2. If this reaction is carried out in the closed container or open container, what do you observe? आता ना ह्या CO आणि CO2 मध्ये जर मी ही रिएक्शन क्लोज कंटेनर मध्ये केली, तर तो जो कार्बन डायऑक्साइड गॅस आहे ना, तो आउटर ऍटमॉस्फिअर मध्ये एस्केप आउट नाही होणार आहे. म्हणजे तर तो गॅस त्या क्लोज कंटेनर मध्ये ते CO तर लिक्विड, ते CO तर सॉलिड आहे आणि तो गॅस CO2 राहिला तर का होईल, परत त्या CO आणि CO2 मध्ये कॉम्बिनेशन होऊन CaCO3 बनेल. सो द डिकम्पोजिशन ऑफ कॅल्शियम कार्बन carry out in a closed container if you don't allow that carbon dioxide gas to escape out, and with the saturation of the CaO and CO2 in the forward direction, once the product concentration increases, again that CO2 has got affinity to CaO to form CaCO3. Got it? So again the backward reaction takes place. So decomposition of calcium carbonate in closed container is a reversible reaction. But if you carry out the same reaction in the open container and if you allow that CO2 gas to escape out, then never this reaction will show as a reversible reaction. समजतंय का मी काय म्हणते ते? कळतंय का everyone? समजतंय? So do you know what is closed system? In a closed system, there is no exchange of matter with the surrounding. In an open system, the exchange of both the matter and heat occurs with the surrounding.
if we perform he experiment, if we perform the experiment at the high temperature 1000 degree Celsius लागतं, नाही तर ते डिकम्पोज होऊच शकत नाही. If we perform the experiment at the high temperature in the closed system, we find that after some certain time, we have some calcium carbonate present. If we continue the experiment over a longer period of time at the same temperature, we find the concentration of calcium carbonate, calcium oxide and carbon dioxide are unchanged. त्याला म्हणतात dynamic equilibrium. म्हणजे at one point मी 10 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट घेतलं, त्याला क्लोज सिस्टीम मध्ये मी 1000 डिग्री सेल्सिअसला हीट केलं. सो त्या 10 ग्रॅम कॅल्शियम कार्बोनेटचं डिकम्पोजिशन झालं आणि CaO आणि CO2 बनलं. अशी कंडिशन येईल की जेव्हा हे 10 ग्रॅम ऑफ CO2 बनेल होईल की परत ते एकत्र येऊन CaCO3 बनवेल. म्हणजे डायनामिक इक्विलिब्रियमला frankly speaking, if मी जर कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ द रिएक्टंट अँड प्रोडक्ट बघितलं तर 5 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट असेल तर 5 ग्रॅम ऑफ CaO आणि CO2 असतील. म्हणजे माझ्या रिएक्शन मिक्सचर मध्ये 5 ग्रॅम ऑफ प्रोडक्ट आहेत आणि 5 ग्रॅम ऑफ रिएक्टंट आहेत आणि हे कधीही बदलणार नाही. मी जर सेम टेम्परेचर अलाउ केलं, मी क्लोज कंटेनर मध्ये ही सिस्टीम मी जर ही रिएक्शन कॅरी फॉरवर्ड केली ना तर इयर्स ऑल या रिएक्शन मध्ये काहीही चेंज ओव्हर होणार नाही. पण याचा अर्थ असा नाहीये की ती रिएक्शन थांबली आहे. दॅट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम where the rate of the forward reaction is equal to rate of backward reaction. Got it? So the reaction has appeared to be have stopped and we can say that the system has attained equilibrium. Actually, that reaction does not stop. Dynamic equilibrium proceeds in both the direction with equal rates. In other words, calcium carbonate decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide at a particular rate. Exactly at the same rate, calcium oxide and carbon dioxide recombine to form calcium carbonate. Such reactions which do not go to the completion, the reactions which do not go to the completion and occur in both the directions simultaneously are called as reversible reaction. A reversible reaction may be represented in general terms as A plus B, forward reaction C plus D product, backward reaction again giving A plus B reactant. The double arrow indicates that the reaction is reversible. Consider the reaction of decomposition of calcium carbonate occurring in an open container. Now, what will happen? We have seen that during decomposition of calcium carbonate, carbon dioxide may escape away. So, can we obtain a back calcium carbonate? No. Such a reaction is called as irreversible reaction. These reactions आम्ही ओपन सिस्टम मध्ये केली तर मला नेहमी कॅल्शियम कार्बोनेट नेहमी कन्वर्ट होईल, ते कधीच मला उलट मिळणार नाही. सो ऑलवेज द 10 ग्रॅम ऑफ कॅल्शियम कार्बोनेट इन एन ओपन सिस्टम विल completely converted into calcium oxide and CO2 will together they have the 10 gram concentration. Such a reaction is called as an irreversible system which only occurs in one direction, namely from reactant to product. Jepia, clear with the concept? Everyone? सगळ्यांना नीट कन्सेप्ट कळतोय? ओमकार, मेहर प्रसाद, ईशान, यश महागावकर सगळ्यांना? चला प्रोसीड. आता ना मला थोडक्यात अंडरस्टँडिंग झालंय. So reactions are chemically represented as follows. So general reaction CaCO3 on heating, one irreversible reaction CaO plus CO2. This represents the irreversible reaction in the open container, and in the closed container, the same reaction, reversible reaction is CaCO3 forward and backward. This is the reaction. So do you know calcium oxide is also known as quicklime or lime. When heated strongly, it glows bright light. This is used in theater lighting, which gives rise to the phrase in the limelight. Limelight हा जो आपण नॉर्मल फ्रेज वापरतो ना, नॉर्मल फ्रेज, ती ऍक्च्युली त्या लाईट का आलाय, कारण जेव्हा मी कॅल्शियम कार्बोनेटला 1000 डिग्री सेल्सिअसला डिकम्पोज करते तेव्हा जो कॅल्शियम ऑक्साईड होतो ना, हा त्या
असा ब्राईटली ग्लो होतो. सो अ पर्सन हु इज अ सेलिब्रिटी, आपण यूज करतो द वर्ड लाईमलाईट, अँड ऍक्च्युली दॅट वर्ड लाईमलाईट कम्स फ्रॉम दिस रिॲक्शन दॅट द लाईम calcium oxide at the high temperature glows brightly. Okay, now internet, my friend, equilibrium existing in the formation of oxyhemoglobin in human body and refrigerator system in equilibrium. सो तुम्हाला त्यांनी हे फाइंड आउट करायला सांगितलं. आपण आताच डिस्कस केले. एक तर हिमोग्लोबिन आपल्या बॉडीमध्ये होतं, विच इज प्रोसिडिंग विथ द केमिकल इक्विलिब्रियम, अँड रेफ्रिजरेटर, the working of the refrigerator to maintain the temperature at one point. cold जे काही टेम्परेचर आपलं रेफ्रिजरेटर मधलं मेंटेन होतं ना, त्याला रिझन आहे द कंटिन्युअसली केमिकल इक्विलिब्रियम इज टेकिंग प्लेस विथ द लिक्विड कूलंट फॉर्मिंग गॅस, अगेन दॅट गॅस चेंजिंग इन टू लिक्विड कूलंट, आणि या the heat loss and the heat gain has been involved, which maintains the temperature of the refrigerator constant. सो बॉडी मधलं जे हिमोग्लोबिन मूव्ह, बॉडी मध्ये जे ऑक्सिजन मूव्ह होतं थ्रू द हिमोग्लोबिन और द रेफ्रिजरेटर वर्किंग, आय कॅन से दिस बोथ दिस वर्किंग केमिकल इक्विलिब्रियम. सो आता ना केमिकल इक्विलिब्रियम करायच्या आधी आपण ना काही काही फिजिकल प्रोसेस म्हणजे फिजिकल चेंजेस मधले इक्विलिब्रियम बघणार आहोत. सो इक्विलिब्रियम इन द फिजिकल प्रोसेस, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. सो त्यांनी तुम्हाला ना लुक ॲट द इक्विलिब्रियम रिव्हर्सिबल फिजिकल प्रोसेस, म्हणजे मी फिजिकल चेंज, देयर इज नो केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज इन्वॉल्व. इव्हॅपोरेशन ऑफ लिक्विड इन टू वॉटर इन अ क्लोज वेटर. मी काय करणार आहे, सिम्पल आहे ना, मी वॉटरला हीट केलं, बंद आहे, ती सिस्टीम बंद आहे. सो त्या वॉटरचं हिटिंग केल्यावर त्या वॉटरचं त्याच्या बॉइलिंग पॉइंटला गॅसेस होणार आहे कन्वर्ट, आणि ती सिस्टीम क्लोज होल्यामुळे काय होणार आहे, जसं वेपर मध्ये कन्वर्जन होईल, मोर ऑफ द वेपर प्रेशर विल बी क्रिएटेड, आणि ते वेपर प्रेशर दॅट विल क्रिएट अ सरफेस टेन्शन ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, आणि दॅट कॉसेस, जसं माझं वेपरचं प्रेशर वाढेल, जसं वेपरचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढेल, काय होईल तर त्याच्यामुळे ना बेसिकली दे विल कंडेन्स टू फॉर्म द लिक्विड. सो यू विल गेट द लिक्विड ड्रॉपलेट्स. सो या फिजिकल प्रोसेस मध्ये सुद्धा इक्विलिब्रियम अटेंड होतं, कळलं? सो इनिशियली देर वर प्रॅक्टिकली नो वेपर इन द वेसल. When the liquid evaporates in a closed container, the liquid molecule escape from the liquid surface into the vapor phase, building up the vapor pressure. So आपण हीच फिनॉमिनन, तुम्हाला माहिती आपण उन्हाळ्यामध्ये माठातलं पाणी पितो, तर ह्याच गोष्टी आहेत ना, कारण माठामधला माठ हा पोरस असतो. सो जेव्हा आतलं लिक्विड, जेव्हा इव्हॅपोरेशन कॉजेस, जेव्हा आतल्या वॉटरचं इव्हॅपोरेशन होतं, इव्हॅपोरेशन इज अ सरफेस फिनॉमिनन. विथ दॅट सरफेस वॉटर मॉलिक्युल्स गेट द एनर्जी फ्रॉम द आउटसाइड, इट गोज टू द वेपर स्टेट, आणि जर तेव्हा ते क्लोज्ड असतं तेव्हा ते वेपर हाय कायनेटिक एनर्जी मध्ये दे रिलीज द एनर्जी, बाहेर टाकतात, आणि ते काय करतात, बाहेरून ते एनर्जी ऍब्झॉर्ब करतात, आणि दे गो फ्रॉम द वेपर स्टेट टू द लिक्विड स्टेट. सो या कंडेन्सेशन मध्ये कूलिंग इफेक्ट होतो. सो एव्हरी इव्हॅपोरेशन फिनॉमिनन कॉझिंग कूलिंग इफेक्ट, कारण लिक्विडचं बेसिकली वेपर स्टेट मध्ये जायला, हाय कायनेटिक एनर्जी स्टेट मध्ये जायला, ते एक्सटर्नल सराउंडिंग कडनं हीट ऍब्झॉर्ब करतं आणि वेपर स्टेट मध्ये जातं, आणि वेपरचं परत कंडेन्सेशन होतं आणि ते लिक्विड बनतं. गॉट इट? So when the liquid evaporates in the closed container, the liquid molecule escape from the liquid surface into the vapor state, building up the vapor pressure. They also condense back into the liquid state because the container is closed. The rate of the evaporation is high and the rate of the condensation is low. But with time, as more and more vapor is formed, the rate of the evaporation goes down and the rate of condensation increases. Eventually, the two rates become equal. This gives rise to the constant vapor pressure, which is called as an equilibrium state. In this state, the number of molecules leaving the liquid surface equal to the number of molecules which are returned to the liquid from the vapor stage. Across the interface, there is a lot of activity between liquid and vapor. This state, when the rate of the evaporation is equal to the rate of the condensation, is called as a equilibrium state. It may be represented as this way. So at equilibrium, the pressure exerted by the gaseous water molecule at a given temperature remains constant. This is called as the equilibrium vapor pressure of the water.
vapor pressure when that gaseous vapor changes into liquid. The saturated vapor pressure increases with the increase in temperature. जसं मी टेम्परेचर वाढवेन तसं वॉटरचं प्रेशर वाढत जातं. In the case of water, the saturated water vapor pressure is 1.013 bar at 1 atmosphere. That is 1 atmosphere at 100 degrees Celsius. So at 100 degrees Celsius, the vapor pressure of the saturated water is 1 atmosphere. Therefore, water boils at 100 degrees Celsius when it is exposed to 1 atmospheric pressure. पण तेच मी फॉर एनी, पण तुम्हाला माहिती आहे फॉर एनी प्युअर लिक्विड at 1 atmospheric pressure, the temperature at which its saturated vapor pressure equals to the atmospheric pressure is called as a normal boiling point. So boiling point हे काय आहे? What is boiling point of any liquid? Boiling point of any liquid is nothing but the temperature, the pure liquid at 1 atmospheric temperature, at 1 atmospheric pressure and temperature, the saturated vapor pressure, that liquid vapor goes into the gaseous state, that is called as the boiling point. And always the boiling point is same as the, you can say the condensation point. 100 degrees Celsius ला liquid चा gas होतं, 100 degrees Celsius ला gaseous matter परत liquid state मध्ये जातं in case of water. So do you know if you change the pressure, आता हे vapor pressure एवढं असतं तो boiling point आहे. तुम्हाला माहिती आहे प्रेशर कुकर मध्ये बेसिकली हायर अल्टिट्यूडला, सो तुम्हाला माहिती आहे हायर अल्टिट्यूडला आहे ना जनरली लोक प्रेशर कुकर मध्ये, तुम्ही जर कधी जर मनाली किंवा कुठल्याही जर ठिकाणी गेलात ना तर तुम्हाला तिथे दिसेल की कधीही ओपन वेसल मध्ये लाईक दे नेव्हर कुक द फूड. व्हाय? व्हॉट इज द रिझन? का बरं? माझा क्वेश्चन कळला? Higher altitude la, the mountaineers has to carry oxygen cylinder. At the higher altitude, the atmospheric pressure is less. Normal atmospheric pressure la water 100 degree Celsius la boil hoto. But at the higher altitudes, away from the sea water, sea level, the pressure of the air is less. So normal atmospheric pressure la जर water 100 degree Celsius ला boil होत असेल तर higher altitude ला because of lowering of atmospheric pressure, the boiling point of water decreases. So higher altitude ला तुम्हाला माहितीये का water आहे ना 80-85 degree Celsius लाच boil होतं. सो त्या ठिकाणी आहे ना जी लोक राहतात ना ते कधीही ओपन वेसल मध्ये अन्न कुक करत नाही. द रिझन इज दॅट इफ दे कुक फूड इन द ओपन वेसल, the water will get into the vapor state at temperature 80-85 depending upon the atmospheric pressure. They always use the food in the pressure cooker. So what is the function of pressure cooker? Pressure cooker मध्ये काय असतं? We are increasing the atmospheric pressure. तुम्ही कधीही जर तांदूळ बाहेर शिजवला आणि प्रेशर कुकर मध्ये शिजला तर प्रेशर कुकर मध्ये फास्ट शिजतो. काय फंडा असतो? बिकॉज इन द प्रेशर कुकर यू एलिव्हेट्स द ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. ज्या क्लोज सिस्टीम मध्ये जे काही एअर आहे ना त्या एअरचं मी वॉटरच्या मुळे ना प्रेशर वाढवते. सो प्रेशर कुकर मध्ये वॉटर नॉर्मली नेव्हर बॉइल्स ॲट 100 डिग्री सेल्सिअस. इट बॉइल्स ॲट 115-120 डिग्री सेल्सिअस. So water as a medium to cook food is available for a longer period of time. So food is cooked at a very high temperature. So ती नाही तर इमॅजिन करा जर मला वॉटरच नाही मिळालं फूड कुक करायला तर ते फूड कुक होणारच नाही ना. पण जर लिक्विड वॉटर लिक्विड कंडिशन टेम्परेचरला जास्त वेळ लिक्विड कंडिशन मध्ये असेल तर द फूड विल कुक फास्टर. दॅट्स वाय atmospheric at the higher altitude always they used to cook the food in pressure cooker. समजते? याचा अर्थ तुम्ही बघा ना, तुम्ही कधीही फ्लाईटनी जर ट्रॅव्हल केलात ना तर ते नेव्हर अलाउड टू कॅरी एनी बेसिकली फाउंटन पेन यूज करायला नाही देत किंवा आपल्या कानाला दडे बसतात. द रिझन इज दॅट ॲट द हायर अल्टिट्यूड ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेस. आपल्या बॉडीमध्ये फ्लुइड्स आहेत. वी हॅव अ ब्लड प्रेशर. ॲट द नॉर्मल प्रेशर ना आपलं बॉडीचं ब्लड प्रेशर आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर हे बॅलन्स्ड होतं. So we have 1 lakh pascal of the atmospheric pressure, but we cannot pay. आपल्याला एवढं कळत नाही कारण आपलं ब्लड प्रेशर आतून बाहेर काम करतं, बाहेरचं प्रेशर बाहेरून आत काम करतं. सो आपल्याला फील होत नाही. बट ॲट द हायर अल्टिट्यूड युअर बाहेरचं प्रेशर कमी झालंय. सो
it's always tendency to flow from higher pressure to low pressure. So higher altitude ला ना बेसिकली ब्लड वेसल्स बस्ट होतात, नाकातनं कानातनं रक्त येतं, इव्हन कानामध्ये पण जे फ्लुइड आहे ना एंडोलिम्फ आणि पेरिलिम्फ, बिकॉज ऑफ दॅट फ्लुइड, बिकॉज ऑफ द आउटसाइड प्रेशर इज लेस, द इनसाइड फ्लुइडचं प्रेशर वाढलेलं ऑलरेडी असतं, सो दे मूव्ह आउट फ्रॉम द हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर. सो जनरली हायर अल्टिट्यूडला नाकातनं रक्त येतं, कानाला दडे बसतात, किंवा फाउंटन पेन मध्ये जे लिक्विड आहे ना, दॅट लिक्विड इंक that will tend to come out, so they never said. So all these are the phenomenon. So थोडक्यामध्ये ना या एक्झाम्पल मध्ये त्यांनी तुम्हाला काय प्रूव्ह केलेलं आहे की मी त्या वेपर प्रेशरवर मी त्याचं बॉइलिंग पॉइंट करू शकते. लाईक for the normal understanding, boiling point is nothing but that temperature where at the 1 atmospheric pressure boil, that liquid goes into the vapor state. मी जर प्रेशर बदललं तर आय कॅन डेफिनेटली डिक्रीज. मी जर प्रेशर कमी केलं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेस. इफ आय इन्क्रीज द प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड इन्क्रीजेस. समजतंय का मी काय बोलते ते? झेपतंय की बंपर जातंय? कळतंय मॅम. कळतंय. म्हणजे थोडक्यामध्ये ह्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत ना, या आपण त्या ठिकाणी अप्लाय करू शकतो जिथे इक्विलिब्रियम अटेंड होतं, आणि मी कसे सिस्टीम मध्ये चेंजेस करून मला हवंय ती आयदर फॉरवर्ड रेट ऑफ द रिएक्शन कॅरी फॉरवर्ड करते, किंवा मला हवं असेल तर मी बॅकवर्ड रिएक्शन पण करू शकते, विच डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल कंडिशन. सो ली चॅटलियरनी जे दाखवलं त्यातली मी पहिली कंडिशन आता आपण थोडीशी बघितली. जनरली डे टू डे लाईफ मध्ये प्रेशर. सो अशा ज्या केमिकल रिएक्शन्स आहेत ज्याच्यामध्ये इक्विलिब्रियम अटेंड होतं, म्हणजे फिजिकल रिएक्शन आहे म्हणून जेव्हा इक्विलिब्रियम अटेंड होतं तेव्हा मला ना त्या सिस्टीम मध्ये काही काही चेंजेस करायला लागतात, तर ते इझिली पॉसिबल होतं. करेक्ट. सो सेम वे तुम्ही बघा आता हे झालं लिक्विड टू वेपर, ज्याच्यामध्ये त्यांनी म्हटलेलं आहे बघा की ते पुढे सगळं तेच आहे सगळं, की द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वॉटर इज 100 डिग्री सेल्सियस, वेर एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अनदर लिक्विड इज इथाइल अल्कोहोल इज 78 डिग्री सेल्सियस. करेक्ट. आता हे झालं लिक्विड फिजिकल इक्विलिब्रियम. लेट्स टॉक अबाउट सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. आता सॉलिड लिक्विड मध्ये मी शुगरला सॉल्ट मध्ये टाकलं, साखर पाण्यामध्ये विरघळली. आता मी साखर मी फॉर एक्झाम्पल 10 ml वॉटर घेतलं, सुरुवातीला 1 चमचा साखर टाकली, विरघळली. So that is called as an unsaturated solution. So what is an unsaturated solution? Dilute solution. So if I go on adding more of the sugar, then it will become a concentrated solution. It will become a saturated solution. So what is a saturated solution? It is that solution where more solute to get dissolved in that solvent, because it's completely अजून मी जास्त टाकलं तर ती साखर नाही विरघळणार आहे. मग मी काय करते, मग मी त्याला हीट करते. हिटिंग मुळे काय होतं तर त्या लिक्विड मधले थोडेसे बॉन्ड होऊन मी अजून थोडी साखर डिझॉल्व करू शकते. दॅट्स कॉल्ड एज अ सुपर सॅच्युरेटेड सोल्युशन. ऑन अटेंडिंग टू द रूम टेम्परेचर अगेन द क्रिस्टलायझेशन टेक्स प्लेस. सो हे परत जे क्रिस्टल फॉर्म होतात त्याला मी रिव्हर्सिबल रिएक्शन म्हणते. सो हे जे फिजिकल रिव्हर्सिबल रिएक्शन आहे ना, हे जसं मी लिक्विड फेज मध्ये बघितलं, लिक्विड गॅस फेज मध्ये बघितलं, तसं मी सॉलिड लिक्विड फेज मध्ये पण करू शकते. फक्त मला क्रिस्टलायझेशन कधी होईल जर मी ते साखरेचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढवत गेले, then at one end it will form a super saturated solution, and then coming to the room temperature the crystallization takes place, which is my reversible reaction. Yeah, lessonशी related. So consider a mixture of ice in water in a perfectly insulated thermos 23. It is an example of solid liquid. थर्मास मध्ये पण सेम असतं, गरम गोष्ट गरम राहते, गार गोष्ट गार राहते. So it's a solid liquid equilibrium. Ice and water are at the constant temperature. They remain in what they call as a solid liquid equilibrium. Solid vapor equilibrium. आता iodine is a sublimatory substance. So it directly goes from solid to gaseous state. परत क्लोज सिस्टीम मध्ये ते आयोडीन मी का घेतलंय, कारण आयोडीन कलर्ड आहे. सो ते इनिशियली काय आहे, तो ते आयोडीन सब्लिमेट होईल ऍटमॉस्फेरिक प्रेशर मधनं ते त्या ह्याला, पण एकदा का त्या वेपर स्टेटचं ते वेपर्स खूप इनिशियली त्या कोनिकल फ्लास्क मध्ये वेपर्स नसतील, पण जसं जसं आयोडीन सब्लिमेट होईल, जसे जसे ते आयोडीनचे वेपर्स वाढतील, ते आयोडीनचे वेपर्स परत टेम्परेचर कूल केलं ना की ते कंडेन्स होऊन परत सॉलिडिफाय होतील. सो दिस इज द इक्विलिब्रियम अटेनिंग सॉलिड इन वेपर स्टेट. सो प्लेस सम आयोडीन क्रिस्टल्स इन द
observe the change in the color intensity. After some time, the vessel gets filled up with the violet color vapors. The intensity of the violet color becomes stable after some time. What do you see in the flask? We see that both मला दोन्ही दिसतंय, मला सॉलिड आयोडीन पण दिसतंय आणि दिसतंय आणि आयोडीनचे वेपर्स पण दिसतात. So we see both solid iodine and iodine vapors in the closed vessel. It means that solid iodine sublimates to give iodine vapor and the iodine vapor condenses to form solid iodine. The stable intensity of the color indicates the state of equilibrium between the solid and vapor iodine. We can write this like this, same camphor. So आपण काय बघतो आहोत, आधी आपण इक्विलिब्रियम बघायच्या आधी आपण फिजिकल चेंजेस वाला बघितल्या. लिक्विड टू वेपर, solid to liquid, solid to vapor. So try this given a amount of मग त्यांनी chloride पण दिला, which is a sublimentary substance. Try this given a amount of sugar in the minimum quantity of the water at the room temperature. Increase the temperature and dissolve more amount of sugar in the same amount of water to make a thick sugar syrup. Cool the syrup to the room temperature. Note the observation, sugar परत crystallize होते. So rate of the dissolution of the sugar is equal to rate of the crystallization of the sugar. So that is a saturated solution. What is saturated solution? A solution in the solution where additional solute cannot be dissolved in the given temperature. At a given temperature, the concentration of the solute in the saturated solution depends on the temperature. आतापर्यंत आपण जे इक्विलिब्रियम बघितलं, जस्ट गिव्ह मी 5 more minutes. आपला पुढचं केमिकल इक्विलिब्रियमचा पार्ट आहे ना, आपण हा पार्ट हे पेज तर आपण कंप्लीट करून टाकूया. सो आतापर्यंत आपण जे इक्विलिब्रियम बघितलं, त्या इक्विलिब्रियम मध्ये आपण फिजिकल चेंजेस मध्ये इक्विलिब्रियम बघितलं. नाउ लेट्स सी द केमिकल. I'm saying the chemical process. I'm talking about the chemical change where a new product is been formed. इथपर्यंतचा पार्ट कळतोय ना? इझी आहे ना हा लेसन? कसा वाटतोय लेसन? कळतंय ना? ओके. सो आता आपण केमिकल प्रोसेस मध्ये इक्विलिब्रियम फक्त हे पेज करूया, then we will stop. If a reaction takes place in a closed system so that the product and the reactant cannot escape, मी closed system मध्ये करते, just like calcium carbonate, we often find that the reaction does not give a 100% yield of the product. Instead, some reactant remain after the concentration stop changing. When there is no further change in the concentration of reactant and product, we said that the reaction has attained equilibrium. And so when the reaction is equilibrium, when the rate of forward reaction is equal to rate of backward reaction or the reverse reaction being equal, chemical is at given temperature is characterized by the constancy of measurable properties like pressure, concentration, density. केमिकल इक्विलिब्रियम थोडक्यात त्यांना म्हणायचंय की केमिकल इक्विलिब्रियम या प्रॉपर्टीज वर डिपेंड असतं, प्रेशर वर डिपेंड असतं, कॉन्सन्ट्रेशन वर डिपेंड असतं आणि टेम्परेचर वर डिपेंड असतं. त्यांनी मगाचीच ऍक्टिव्हिटी घेतली आहे ज्यामध्ये मी N2O4 कलरलेस गॅस आहे, तो जर मी रेडिश ब्राउन गॅस NO2 मध्ये होतो, सो द कलर चेंजेस lighter indicates the presence of NO2. So तो reddish brown gas झाला की मला NO2 झालाय. The formation of N2O4 is a reversible. In such reactions, the reactant combine to form the product and the product combine to give the basic reactant. As soon as the forward reaction proceeds in only N2O4, the reverse reaction happens. म्हणजे initially जेव्हा reactant concentration असतं तेव्हा rate of forward reaction is more. जेव्हा product concentration the rate of backward reaction is more. And at one point, when both the concentration of the reactant and product are equal, both the rate of the reactions are equal. So कधीही reactant चा product होणार नाही, product चा reactant 100% होणार नाही, ती reaction कधीच completion ला जाणार नाही. This is the same thing. जसं N2O4 NO2 मध्ये होतं, same way ते HI मध्ये पण होतं. So what do you carry out? The reaction is carried out in the closed gas. HI is a colorless gas and I2 is a violet color gas. The reaction is carried out in the closed vessel, starting with the HI, hydrogen iodide, and the following observations are noted. At first, there is an increase in the intensity of the violet color. After certain time, the increase in the intensity of the violet color stops. When the contained in the closed vessels are analyzed at this stage, it is observed that the reaction mixture containing hydrogen iodide,
with the concentration being constant over the time, the rate of the decomposition becomes equal to the rate of the combination. So at equilibrium, no net change is observed. Both the reactions continue to occur. Let us start this reaction in the closed container. So just 2 minutes. दोन डायग्राम्स आहेत, पुढच्या गोष्टी आपण नंतर करणार आहोत. सी पहिल्या डायग्राम मध्ये ना ही जी रिॲक्शन आहे ना NO2 वाली, NO2 आणि N2SO4. सो इनिशियली मी काय घेतलंय, मी इनिशियली घेतलेलं आहे N2O4. सो N2O4, the variable time is I have taken on the x-axis and the concentration I have taken on the y-axis. So initially आहे ना माझा फक्त N2O4 होतं आणि NO2 0 होतो. So initially concentration N2O4 केवढा आहे बघा, NO2 0 आहे, because the reaction has to start. But as the reaction started, the concentration as the time increases, the N2O2 concentration decreases, 0 वरनं increase होतं. But that goes on increasing and decreasing at one end. At one time, the equilibrium is attained where there is no increase in the concentration of NO2 or no decrease in the concentration of N2O4. That is called as the equilibrium is attained, where the rate of both the reactions, forward and reversed, is same. समजतंय का? कळतंय का? मी ग्राफिकली दाखवू शकते. मी टाइम दर इफ मी एक मिनिटाला जर मी कॉन्सन्ट्रेशन चेक केलं तर मला असा ग्राफ मिळेल. सेम वे मी टाइम आणि रेट ऑफ रिॲक्शन, सेम रेट ऑफ रिॲक्शन पण मी जर केली तर रेट मध्ये इनिशियली N2O4 जास्त होतं, NO2 0 होतं. से at one point with the increase in time, the rate of change of N2O4 will decrease, the rate of change of NO2 will, and at one point the rate of change of N2O4 and the rate of change of NO2 will become equal. That is mean that the rate of the forward and the rate of the backward reactions are equal. So हे जे आहे reversible reaction with the time versus concentration and time versus rate मधनं मी ग्राफिकली हे दाखवू शकते. आता याच्या पुढे दोन मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स आहेत ती आपण नेक्स्ट क्लास मध्ये करूया. सो लेसन इझी आहे ना. आय विल स्टॉप राईट नाव. लेसन कसा वाटतोय, समजलाय का आज आपण केलेल्या गोष्टी? आपण ऍक्च्युअली आतापर्यंत आपण जे 3-4 पेजेस केले त्यातनं काहीही नवीन नव्हतं. द बॉटम लाईन ऑफ द डिस्कशन, there are some reactions which shows the reversible changes, आणि जेव्हा रिव्हर्सिबल चेंज होतो तेव्हा concentration of the reactant to product and product to reactant at one point it remains constant. The rate of both the reaction remains constant. So you see that reaction in the completion state मध्ये कधीच नसतात. डन. या पलीकडे आपण जे आतापर्यंत केलं त्याच्यातनं काहीही वेगळं केलं नाही. आता फक्त आपण काय करणार आहोत तर त्याच्यावरचे जे मॅथमॅटिकल एक्सप्रेशन्स आहेत ते कॅल्क्युलेट करणार आहोत. One with the concentration term, equilibrium constant, and one with the equilibrium constant for the partial pressure when the gas is idle, and the Le Chatelier's principle applications lesson झाला. समजतोय का आपण केलेला? Everyone? हो मॅम. नीट कळला सगळ्यांना? ओमकार, ईशान, मेहर प्रसाद, यश, सगळ्यांना कळलं आतापर्यंतचं लेसन? Yes, sir. व्हेरी गुड. सो आता ना फक्त मेहर प्रसाद एक काम कर, रेकॉर्डिंग मधनं ना ती झिप फाईल करून कर ना, म्हणजे तिला त्या कनिकाला मला तिला ऍटलीस्ट बघितलं तरी तिला हे नुसतं ऐकून सुद्धा कळेल हे काय वेगळं काय अजून. मॅम मी सगळे लेक्चर्स टाकतो युट्यूब वरती. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. थँक्यू सो मच. सो या आज I am going to send you paper at 1:30 PM. It's a 40 marks paper, so you will take at least 1 hour 45 minutes. मला वाटतं प्रिसाइजली तुम्ही तेवढं वापराल. आणि या टेंटेटिव्हली आपण एकदा फक्त मंडेला क्लास करणार आहोत इन्स्टेड ऑफ वेनसडे. सो एकदा ते मी तिच्याशी बोलते आणि मी जे असेल ते ग्रुपवर टाकेन. जर मी टाकलेलं टायमिंग कोणालाही जरी सुटेबल नसेल तरी मी त्यावेळेला क्लास घेणार नाही. इट्स माय प्रॉमिस. जे टायमिंग असेल ते आपल्या सगळ्यांना सुटेबलच असलं पाहिजे. ठीक आहे. आपण हवं तर वेगळा झूम आयडी वर घेऊ, पण डेफिनेटली आय विल सी टू इट दॅट इट शुड प्रत्येकाला त्या टायमिंगला क्लास अटेंड करता आला पाहिजे. चलो या, चलो देन ऑल द बेस्ट फॉर युअर एक्झाम. बाय 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 बाय.